میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، میں یونیورسٹی کیمپس شمشاد مارکیٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر پرچم پارٹی آف انڈیا کی سبیل لگتی ہے، جو کہ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ 2004 سے مسلسل لگتی چلی آ رہی ہے اور یہ 20ویں سبیل لگی ہے جو پرچم پارٹی آف انڈیا کے بنیاد گزار مرحوم سلیم پیرزادہ صاحب نے شروع کی تھی، جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج کے روز جو یہاں پر جلسے جلوس ہوئے ہیں، ان کی ہم چند منظر آپ کو دکھائیں گے اور چند شخصیات سے آج کے روز کے بارے میں معلوم کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ دریا پہ انہیں قتل کیا فاطمہ زہرا۔ جی طارق صاحب، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اردو ادب یوٹیوب چینل میں، اور آپ سے سوال یہ ہے کہ آج عشرہ ماہ محرم ہے، یہ جو عشرہ ہے یہ کیا پیغام دیتا ہے انسانیت کے حوالے سے؟ اس پہ آپ ذرا گفتگو کریں۔ دیکھیے، یہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے، اور ہمارے علی صاحب کے بیٹے حسن حسین جو شہید ہوئے تھے، دیکھیے ان کا آج پورے ورلڈ میں نام ہے، اور جو لوگ جنہوں نے ان کو شہید کیا انہیں کوئی آج پہچانتا بھی نہیں ہے، کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا ہے۔ ہم لوگ سب جو ہے ہمیشہ ہم لوگوں کا یہ دعا رہتی ہے کہ ان کا نام پورے ورلڈ میں ہمیشہ چلتا رہے، حسن حسین صاحب کا، جی جی جی، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ ہم لوگ لیں، اور ہم لوگ سب یہ پیار محبت سے رہیں، ہندو مسلم مل کے رہیں۔ جو انہوں نے ہمیں ایک میسیج دیا تھا، تو ہم لوگوں کا یہی میسیج ہے کہ ہم لوگ سب مل کے رہیں، اور اپنے ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں اچھی طرح رہیں، مل جل کے رہیں۔ وہ ہمارے تہوار منائے، ہم ان کے منائیں۔ آج تو ہمارے لیے یہ غم کا دن ہے، بے شک میں بہت غم میں ہے، لیکن ہمارے ان کو جنہوں نے شہید کیا تھا انہیں آج کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، اور ان کا ہمارے حسن حسین کا، علی سب کا دیکھیے پورے ورلڈ میں نام ہے آج۔ تحریک پوائنٹ کی طرف سے ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے حسینیت جو ہے، جو کہ ایک قربانی کا استعارہ ہے، یہ کیا پیغام آپ اس سے دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت قربانی کا ہے، اور جو لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں میں ان کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس کا پورے ورلڈ میں بہت ایک اچھا میسج جاتا ہے، بہت اچھا میسج جاتا ہے، اور ہم سب لوگوں کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ بہت اچھا کام ہے۔ جی 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 سر، ایک سوال اور ہے کہ امام حسین صرف مظلومیت ہی کا استعارہ نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا بھی ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے۔ اس سلسلے سے آپ کیا کہیں گے؟ کربلا ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے کا کیا پیغام دیتی ہے؟ دیکھیے، کربلا نے ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف تو دیکھیے لڑنے کا ہم لوگ لیے پیغام ہے ہی ہے، جی جی، لیکن ہمیں ان پہ جو شہادت ہوئی ہے اس کا ہم لوگوں کو بہت افسوس ہے، کیونکہ ہم لوگ یا ہماری نسلیں اس کو بھول ہی نہیں سکتے۔ بے شک بے شک جی جی بے شک، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا جی جی کہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جی جی
तारिक गांधी नाम है मेरा। जी। मैं वैसे तो कांग्रेस में हूँ, लेकिन सबसे विचार में चलाता हूँ मैं। जी जी। इस सिलसिले में जहाँ हम लोगों ने सबसे मिलकर यहाँ एक शरबत की सभी लगाई थी, काफी सुबह से हम लोग आए हैं। जी सर, बहुत जी जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जी जी। डॉक्टर सैयद बशीरुल हसन वफा नकवी साहब, हम आपका उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में इस्तेमाल करते हैं और तहरीक पॉइंट चैनल में बहुत भी शुक्रिया, मैं बहुत एम गुलरेज आपका इस्तेमाल बहुत करता हूँ। शुक्रिया आपसे गुलरेज साहब। आज मौके के सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप उर्दू के तालिब इल्म हैं, तो ये बताइए कि उर्दू अदब और इमाम हुसैन का क्या ताल्लुक रहा है। बड़ा अच्छा सवाल किया कि उर्दू अदब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक़ है। असल में अगर आप उर्दू शायरी या उर्दू अदब का मुताला करें तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि कोई बड़ा फ़नकार हुआ ही नहीं जब तक इमाम हुसैन के दर से मुतमस्सिक नहीं हुआ। कोई बड़ा शायर हुआ ही नहीं जब तक इमाम हुसैन से के दर से वो उसने अपनी फ़िक्र को मुंसलिक नहीं किया। आप किसी भी शायर को उठा के देख लें, हम कुली कुतुब शाह से लेकर चलते हैं आमतौर से, तो आप देखें कि उनकी शायरी में, उनकी गज़ल में, गज़ल के ख़ास तौर से मक़तों में इमाम हुसैन की मोहब्बत की जो चिराग रोशन है उनको अल्फाज में बयान करना, उनकी तशरीह करना, मैं समझता हूँ कि इंतहाई एक दक़ीक़ मरहला होगा। लेकिन आप देखें कि उससे आगे जब सिलसिला बढ़ता है तो वली औरंगाबादी हों, सिराज औरंगाबादी हों, या इसके अलावा हमारे क्लासिकल शुरा खुसूसन मीर तक़ी मीर या सौदा, ये तमाम अफराद वो रहे हैं जिन्होंने गज़ल के हवाले से इमाम हुसैन से तमस्सुक हासिल किया और ज़िक्र करबला इस्तिआरात की सूरत में, अलामात की सूरत में किया। और फिर आपको मालूम है कि जब ये शायरी, अदब, लिटरेचर मरसी तक पहुँचा तो मीर अनीस ने, मिर्ज़ा दबीर ने, मीर ज़मीर ने वगैरह वगैरह अफराद ने इसको उर्दू शायरी को, उर्दू अदब को बामे उरूज अता कर दिया। मुझे मिसाल के तौर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक शेर याद आ रहा है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। या फिर हमारे शहरियार अलीगढ़ से जिनका ताल्लुक था, शायरी में करबला की अलामत देखें आप कि शदीद प्यास थी फिर भी छुआ न पानी को, शदीद प्यास थी फिर भी छुआ न पानी को, मैं देखता रहा दरिया तेरी रवानी को। या फिर उन्हीं का शेर शहरियार का कि शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। या फिर शकीब जलाली ने कहा था, देखिए उर्दू लिटरेचर की बात चल रही है, शकीब जलाली ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले से कहा कि साहिल तमाम गर्दे नदामत से हट गया, साहिल तमाम गर्दे नदामत से हट गया, साहिल तमाम गर्दे नदामत से हट गया, दरिया से कोई शख्स तो प्यासा पलट गया। बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में ये सब चीज़ें गुफ्तगू करना इसमें समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल मरहला होगा। कुल मिला के ये है कि उर्दू अदब में इमाम हुसैन एक हीरो की मुनासिबत से हैं, एक हीरो की हैसियत रखते हैं, और ख़ास तौर से हमारी तरक्की पसंद शौरा ने तो उन्हें अपना रहबर तस्लीम किया, उन्हें एक अलामत जाना जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की। और आप देखें कि उनकी शायरी में जो तरक्की पसंद तहत शायरी की गई उसमें भी इमाम हुसैन का जिक्र हमें मिल जाता है। वफा नकवी साहब, आपने जो है मैदान शायरी में जी बहुत ही फसाहत और बलागत के दरिया बहाए हैं और बहाते रहते हैं। मैं आपकी उर्दू का कायल हूँ। शुक्रिया। आप ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपने भी कोई शायरी क्रिएट की है हुसैनियत के सिलसिले से? देखिए शेर है आपका। हाँ, बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल किया आपने मोहतरम गुलरेज साहब। असल में मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया इब्तिदा में कि कोई शायर हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है, जब तक वो ज़िक्र रसूल और आले रसूल न करे। जी जी जी। ज़िक्र रसूल और आले रसूल करना हर शायर के लिए लाजिम है, इस सूरत से भी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अब कोई शायरी का दावा करे और नाते सरवर कौनैन न लिखे, कोई शायरी का दावा करे अगर वो सलाम इमाम हुसैन न लिखे, तो मैं कह सकता हूँ कि वो तुकबंदी कर सकता है, अल्फाज की जमा खर्ची कर सकता है, लेकिन वो असल शायर नहीं हो सकता। जी जी। जैसे एक मैं शेर आपके नज़र मौला की नज़र करता हूँ, अपना शेर, कि मैंने एक शेर कहा था सलाम में कि हर दौर का शहीद तेरे काफिले में है। मेरा शेर समात फरमाया, हर दौर का शहीद तेरे काफिले में है, होती नहीं हुसैन तेरी करबला तमाम। तो जहाँ जहाँ जुल्म पाया जाएगा, जहाँ जहाँ मजलूमियत पाई जाएगी, जहाँ जहाँ इंसानियत का लहू बहाया जाएगा, वहाँ वहाँ करबला की तौसी नजर आएगी, वहाँ वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नजर आएंगे। आपके कहने का जो है लुब्बे लुबाब ये है कि दरियाए हुसैनियत ता क़यामत रमा दमा रहे। बेशक बेशक, ये वो सिलसिला है जिसका वादा अल्लाह के हबीब ने किया है, अल्लाह ने किया है, और ये वो जिक्र है कि जो कभी रुक नहीं सकता, दब नहीं सकता, क्योंकि ये इंसानियत की आवाज़ है। जिसके दिल में इंसानियत की धड़कनें मौजूद हैं वो जिक्र इमाम हुसैन अपने अपने तरीके से करता रहेगा। इसमें तरीके की कोई क़ैद नहीं है, कोई किसी तरीके से याद करेगा, कोई किसी तरीके से याद करेगा, कोई नज़र व नियाज की सूरत से याद करेगा,
کوئی ماتمداری سینہ زنی کے ذریعے سے یاد کرے گا, کوئی یہ صرف احساس کر کے یاد کرے گا کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو ظلم ہوا اس کو قطعی گوارا نہیں کیا جا سکتا. اپنے اپنے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محبت اہل بیت کسی انسان کے دل سے کبھی جا ہی نہیں سکتی, کسی فنکار کے قلم سے کبھی دور ہو ہی نہیں سکتی. اور آخر میں ناظرین, پرچم پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر ڈاکٹر علی امیر صاحب نے شہادت حسین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حسینیت قربانی کا استعارہ ہے. شہادت امام حسین میں سب سے بڑا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ شہادت کربلا پر صدیاں گزر گئی ہیں, لیکن یہ واقعہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ اب بھی لوگوں کے ذہن میں اس طرح تازہ ہے جیسے کہ یہ واقعہ ابھی حال ہی میں رونما ہوا ہو, اور دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے شہادت حسین سے سبق حاصل نہ کیا ہو. اور آخر میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر علی امیر صاحب نے پرچم پارٹی آف انڈیا کی جانب سے لگی اس سبیل کے حوالے سے کہا کہ یہ سبیل مرحوم سلیم پیرزادہ صاحب نے 20 سال قبل یوم عاشورہ پر لگانا شروع کی تھی, جو تب سے ہی ہر سال تواتر کے ساتھ لگتی چلی آ رہی ہے. ناظرین, اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.